आज खाना बहुत वधिया खादा। मेरा भी होर 2 रसगुल्ले खाण दा मन सी। मेरा ते मुर्गी दे होर 2-3 लेग पीस खाण दा जी हो रहा सी। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वाह भाई वाह, की ना है तन तन तंदूर। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ की ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। इन्नी वड्डी गल। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2-2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। मैं आना साहब। बली वीरे, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾਰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾੜੇਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। टिंके मिंके, सवेर हो गई, चलो उठो। ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं नहीं, उठ जाओ। टिंके, हाथ मुंह धो ते छेती जा रहे रथिकांत जी दे घर जाके आ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨ ਤੇ ਇੰਕ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ? ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ। ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। ਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਗਾ, ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ। ਚੰਗਾ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ। Yeah! ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। टिंके मिंके ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। घबराओ ना, हुण होर कोई गोली नहीं चलाएगा। उस गोली का निशान वेख के समझ आ रहा है कि गोली बड़ी नेड़ेों चलाई है। हाँ, तहानों ही मारन वास्ते। कौन गोली किने चलाई? एक ही तुसी इत्थे की कर रहे हो? काम नहीं हैगा? चले जाओ, हुणे चले जाओ। तुसी चिंता ना करो, इस कंन ते 2 छेद तो इलावा होर कोई नुकसान नहीं होया। पर एदा गोली कौन चला सकता है? मैनू लगता है कि मैं सही राह ते जा रहा। हैं? मतलब? नहीं, तुसी ऐदा करो, शाम नू रतिकांत जी दे घर आओ। क्यों? ऐदा दी कोई गल नहीं है। चाह पींदे पींदे थोड़े नाल उस किताब बारे गल करनी है। मैं बहुत कोशिश की पर मेरी समझ नहीं आ रहा। ओह श्योर श्योर श्योर, पर तुसी लोग थोड़ा संभल के रहो। धन्यवाद। तो फिर असी शाम नू मिलते हैं। ठीक ठीक है जी। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। दाल च कुछ नहीं, बहुत काला है। दसो दसो बल्ली पाजी, मैनू मैनू बड़ी घबराहट हो रही है। सुनिया सवेरे तुहाडे घर विच किसे ने गोली भी चलाई है? मैं मेरी कुल देवी। डरन दी कोई लोड़ नहीं है रतिकांत जी, थोड़ी कुल देवी एकदम सुरक्षित है। फिर गोली किने चलाई, तानू पता लग गया इस बारे? तुसी हैं? मैं? इस वेले तुहानू मजाक सूझ रहा है बल्ली पाजी? तुसी किन्नू की कह रहे हो बल्ली पाजी? वो मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी राहुल है। नहीं, नहीं मतलब? इसका ना है संजीव गुप्ता। ए सब तुसी की बोल रहे हो? हैं? की सबूत है तुहाडे कोल? सबूत आ वेखो, श्री राहुल वासु, प्राइवेट सेक्रेटरी 2009। वो तो मेरा ही ना है, मैं ही लिखिया सी। अच्छा ये गल है, तो फिर ए ना किदां आया? इति राहुल बोस, प्राइवेट सेक्रेटरी। ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ? मैनू पहला ही इस ते शक हो गया सी। एक बंदा अपना सरनेम 2 तरीके नाल किवें लिख सकदा? हुण लिखिया भी की होया है? एक थां ते बॉस ते एक थां ते वासु। वो चिट्ठी तो मैं नहीं लिखी है। तो फिर यही के ओ वाली चिट्ठी ते इस किताब ते इसने ना नहीं लिखिया। ए सब की कहंदे पए हो तुसी? बह जा राहुल, मेरा मतलब संजीव गुप्ता, बह जा। भज के किथे जाएगा? बस पुलिस आने वाली है। आ गया बल्ली, आ गया। शामी तेरी चिट्ठी मिलने तो बाद ही पूरी फोर्स लेके आ गया। गेट ते खड़े रहो, भजन नहीं देना। नाटक होने खत्म नहीं होया। शैताना, मैं वेख नहीं सकता, इससे करके तू मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी बन के मैनू कोई नाटक करने की लोड़ नहीं हैगी। बल्ली बल्ली ते फिर मेरा असली राहुल किथे है? ओए राहुल, बह जा इत्थे, अजे बहुत कुछ बाकी है। ए है थोड़ा राहुल। मैं होना वेखता नहीं पावांगा। थोड़े घर च नौकर बन के रह रहा सी। मिस्टर राहुल, वो सारिया नकली चीजा खोल दियो।
ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ। ਐ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨਾ ਆਦਮੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂਗਾ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਲੀ ਪਾਜੀ? 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਪੈਨ, ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਕ। ਇਸ ਇੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵੇਖ ਮਿੰਕੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਬੌਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸੂ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਬੱਲੀ ਪਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ 1 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੱਸ ਬੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ। ਕੀ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰ ਚ ਗਏ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। राहुल, वो नकली वाली मूर्ति लिया है? हाँ जी, ए लो। चंगा, इस बार असली मूर्ति मेरे कोल रहोगी। ए मेरे घर च ये संदूक सुरक्षित नहीं है, तुहाडे कोल ही सेफ रहोगी एकदम। आज जो कुछ होया जे किसी नू पता लग गया तां फिर राहुल तेरे पूरे परिवार ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿੰਕੇ। ਹਾਂ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ। ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਤੀਕਾਂਤ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ? 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪੇਜ ਫਾੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਰਕਾ ਵਿਖਾਇਓ। ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਲੌਕ ਖੋਲਣ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸੰਜੀਵ
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਬੱਸ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ 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 ਰਾਹੁਲ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲੀ ਮੂਰਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। Really, ਬੱਲੀ ਵੀਰੇ, you are the great। ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। Belly the Great!